Good morning, students. Welcome to today's class. So, right, students, we are in domain testing. So, in last class, we saw the bug exemptions in domain testings and the restrictions in domain testing. Okay, while doing domain testing, in which areas the bug can raise, due to what reasons the bug can raise. So, we saw all those exemptions and what are all the restrictions in performing domain testing. That is what we saw in last class. And coming to today's class, the next topic in this chapter is nice domains, nice and ugly domains. Before going into domain testing strategy, we need to understand what are these nice domains and what are the ugly domains. Okay, so this coming to this nice domains, before going into domain testing, before performing domain testing, we should see that all the domains which are present in our program should be nice, in the sense if all the domains are having the following properties are if the domains are linear, if the domains are complete, if the domains are systematic, orthogonal, consistently closed, convex, and simply connected. If the domains are having all these properties, then performing domain testing will be easy. So if the domains are not in nice format, we should try to transform them into nice domains. Okay, you should try to transform them into nice domains. So you can say the domain is a nice domain if it possesses the following properties. Okay, so this will be achieved by an iterative process. Okay, until the user or the buyer will be satisfied. Okay, now coming to this nice domain properties. So see, this is the two-dimensional domain space. A nice domain, a domain can be called as a nice domain. See here, V and U, all these are the boundary sets. So every domain will be having some boundary, some X to Y, some 10 to 100. I'll be having some boundary limit, right? So this V1 and V2, V1, V2, V3, U1, U2, U3, all these are the boundary sets. And the domain D11, 12, 13, see all these D are called as, represents the domain. So here D11 represents that this is the domain which belongs to this boundary set V1 and U1. So D12 is a domain which belongs to the boundary set V1 and U2, so on. Okay, so a domain represented in a two-dimensional space will be shown in the following way. Okay, now coming to the properties. ఓకే, ఇక్కడ మీనింగ్ వచ్చేసి ఈ డొమైన్ అనేది D22 అనేది ఈ డొమైన్ స్పేస్ కి బిలాంగ్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ is linear and non-linear boundaries. If a boundary is linear, okay, other than non-linear, if it has a linear property, then you can say that the domain is a nice domain అని చెప్పొచ్చు. Okay, now, so if nice domain boundaries are defined by linear inequalities or equations. Okay, now, so our domain ki ganaka linear inequalities ganaka unte, అంటే జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే అలా లీనియర్ గా ఉంటే మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు I can just increment 1 point, n+1, n+2. సో ఇది చూడండి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు 2 points ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ వన్ బౌండరీ, లీనియర్ గా చెప్తున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ వన్ బౌండరీ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ బౌండరీ. సో ఇలా గనక నాకు డొమైన్ లీనియర్ గా ఉంటే, సో ఇలా ఉన్న బౌండరీని నాకు టెస్టింగ్ చేయడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం, if the impact of testing stems from the fact that it takes only 2 points to determine a straight line గా ఉంటే, అంటే ఇలా లీనియర్ గా ఉంటే, అంటే ఈ బౌండరీ నుంచి ఈ బౌండరీ వరకు x greater than 10, x less than 100 అంటున్నాను, అంటే 10 to 11 లీనియర్ గా బౌండరీ లిమిట్ కనుక చెప్పగలిగితే, then the testing will be easy for me. So similarly, if I'm having 3 points ఉంటే కనుక it will determine a plane, అంటే within this region these are the boundaries. This is one boundary, this is another boundary, this is another boundary. సో నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ లోపల సెట్ ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు I'll test in this boundary cases.
ఓకేనా. సో ఇది 3 పాయింట్స్ ఉంటే కనుక మనకి లీనియర్ గా ఉంటుంది. అలానే 4 పాయింట్స్, 5 పాయింట్స్. సో n డైమెన్షనల్ n పాయింట్స్ ఉంటే కనుక n డైమెన్షనల్ హైపర్ ప్లేన్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే నైస్ డొమైన్ అని ఎప్పుడు అనొచ్చు అంటే మన బౌండరీ అనేది ఇలా లీనియర్ గా ఉన్నా, ఇలా క్లోజ్ గా ఉన్నా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ 3 పాయింట్ ప్లేనర్ అయినా కానీ, ప్లేన్ అయినా కానీ, 4 పాయింట్స్ అయినా కానీ, 5 పాయింట్స్ అయినా కానీ, n పాయింట్స్ అయినా కానీ, ద బౌండరీ ఈస్ క్లోజ్డ్ అంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఈ దిస్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్, ఈ ఇన్నర్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కి నాకు బౌండరీ అనేది క్లోజ్ అయింది. ఓకేనా. సో అలా గనక మనకు ప్లేన్ ఉంటే గనక ఐ సే దట్ ప్రాపర్టీ యాజ్ లీనియర్. దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నైస్ డొమైన్. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ 1 పాయింట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి కంప్లీట్ బౌండరీస్ అని అంటాం. సో కంప్లీట్ బౌండరీస్ ఆల్సో అ నైస్ డొమైన్ ప్రాపర్టీ. కంప్లీట్ బౌండరీ అని ఎప్పుడు అంటామంటే a nice domain property boundaries are complete if they span the number space from plus to minus infinity in all dimensions. అంటే వాటి నెంబర్ స్పేస్ అనేది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఆ రేంజ్ అనేది స్పాన్ అయి ఉంటాయి. సో అలా గనక బౌండరీ లిమిట్ ఉంటే గనక అంటే ఒక రేంజ్ నేను 10 to 100 అని చెప్తున్నాను. అలానే ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీలో కంటిన్యూస్ గా స్పాన్ అయి ఉంటే గనక అప్పుడు నేను ఆ ప్రాపర్టీని కంప్లీట్ బౌండరీ అని అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఒక లీనియర్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది. ఏ అనే లైన్ చూడండి. ఏ అనే లైన్ లో మధ్యలో నాకు డాష్ గా ఇండికేట్ చేస్తున్నావు కదా, అంటే ఇది నాకు కంప్లీట్ గా లేదు, హోల్స్ ఉన్నాయి, గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. అంటే నేను ఇక్కడ సపోజ్ 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి నేను 100 అని చెప్తున్నాను, మధ్యలో ఐ హావ్ మిస్డ్ సంథింగ్. సెకండ్ ఇటరేషన్ లేదు, థర్డ్ ఇటరేషన్ లేదు, ఫోర్త్ ఇటరేషన్ లేదు, ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ లేదు, మళ్ళీ 10 నుంచి 20 వరకు కంటిన్యూస్ గా ఉంది. సో ఇలాగ నేను లీనియర్ గా కాకుండా విత్ హోల్స్ కనుక నేను చెప్తుంటే నా బౌండరీ అలా ఉంటే కనుక దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as ఇన్కంప్లీట్. ఓకే. సీ దిస్ బౌండరీ బి అనే లైన్ చూడండి, స్ట్రైట్ లైన్, ఇట్ ఈస్ స్పానింగ్ కంటిన్యూస్లీ, మధ్యలో నాకు ఎక్కడ హోల్స్ లేదు. నేను బౌండరీ లిమిట్ కనుక అలా చెప్తే ఐ విల్ సే ఇట్ as కంప్లీట్ బౌండరీ. బి ఈస్ అ కంప్లీట్ బౌండరీ హియర్, C is a complete boundary here. Okay. And E is having gaps. ఇది incomplete అని అంటాం. ఓకేనా. సో ఇలా కంప్లీట్ బౌండరీస్ ఉండటం వల్ల ఇన్కంప్లీట్ తో పోలిస్తే కంప్లీట్ బౌండరీస్ ఉండటం వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, నేను ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 10 to 20 అని బౌండరీ చెప్పాను అనుకోండి, బి అనే దానికి x is greater than 10 and x is less than equal to 20. అంటే నా సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉండాలి, 10 నుంచి 20 వరకు అని బౌండరీ కనుక నేను చెప్తే, నేను దాన్ని టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ సెట్ లో నుంచి ఏదో ఒక్క వాల్యూ తీసుకొని నేను టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సపోజ్ ఈ బి అనే స్ట్రైట్ లైన్ దీన్ని నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నేను దీనికి కండిషన్ ఏం చెప్పాను, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అండ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 20 అంటున్నాను. అంటే మై రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ బిట్వీన్ 10 to 20. దెన్ వాట్ విల్ బి ద అడ్వాంటేజ్ అంటే 10 to 20 మధ్యలో నేను ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఇఫ్ ఐ పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ for this program, for this boundary, and if my outcome is as expected, నేను తీసుకున్న ఒక్క పాయింట్ కి నాకు అవుట్కమ్ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ పరంగా వస్తే, దెన్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ మీ టు టెస్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ అగైన్. ఆ 10 to 20 మధ్యలో ఇంకొక పాయింట్ తీసుకొని నేను టెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ టేక్ 1 పాయింట్ అండ్ టెస్ట్, ఐ ఫైనలైజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అదే ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటే ఇంకా చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. సో ఐ టేక్ 1 పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ dotted line, 1 point from this dotted line. ఈ బౌండరీస్ దగ్గర ఇక్కడ 2 బౌండరీస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ డాటెడ్ లైన్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 బౌండరీస్, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 బౌండరీస్, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 బౌండరీస్. అంటే నేను బౌండరీస్ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది ఈ ఏ కి నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎక్కువ పర్ఫార్మ్ చేయాలి, వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ కాబట్టి. whereas B కి వచ్చేసరికి I can just perform one test set తీసుకొని I can finalize whether it is correct or not. So that will be the advantage of complete boundaries when compared to incomplete boundaries. So that is what we are showing here in the above figure. A and E are gaps, so you call it as incomplete, whereas B and C are complete boundaries. Okay. And next one వచ్చేసి next is symmetric boundary. Symmetric boundaries అంటే, symmetric boundaries means the boundary inequalities related by a simple function such as a constant. సో ఒక బౌండరీకి ఇంకొక బౌండరీకి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎలా వేరీ అవుతున్నాయి అంటే, ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూతోనే అవి వేర్ అవుతున్నాయి. ఒక సింపుల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూతోనే నాకు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కనుక వేరీ అయితే కనుక ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిమెట్రిక్ బౌండరీ అని అంటాం.
ఓకే, సో సి హియర్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నారు, f1 of x is some constant k1 అంటున్నారు, f1 of x some greater than or equal to some constant k2 so on k3 so on until ki. అంటే ఈ లైన్స్ కనుక నేను ప్లాట్ చేస్తే నాకు అన్ని కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో నాకు ప్యారలల్ లైన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ వేరియింగ్ బై సమ్ కాన్స్టెంట్, ఒక కాన్స్టెంట్ స్టాండర్డ్ కాన్స్టెంట్ తోనే వేరీ అవుతున్నాయి కాబట్టి. సో అలానే ఇక్కడ కూడా చూడండి, f1 of x greater than or equal to g(1 of 1, c). c అనే ఒక కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే గనక సో ఇవన్నీ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో నాకు వేరీ అవుతున్నాయి. సో అలా నేను ప్లాట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చే లైన్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో నాకు వేరీ అయితే కనుక అలాంటి బౌండరీస్ ని యూ కాల్ ఇట్ as సిమెట్రిక్ బౌండరీస్. ఇక్కడ చూడండి, రెండు లైన్స్ అన్ని కూడా ప్యారలల్ లైన్స్ అన్ని కూడా డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంది, రెండు దగ్గరికి రెండు దూరంగా అలా అయితే లేదు. ఓకే, సో అలానే ఒక సర్కిల్ మీద నేను ప్లాట్ చేయాల్సి వస్తే ఇలా సిమెట్రిక్ బౌండరీ అయితే కనుక వాటి రేడియస్ అనేది ఈక్వల్ గా స్పాన్ అవుతా ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ 6 ఈ సర్కిల్ మనం ప్లాట్ చేసినప్పుడు సో అన్ని కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో వేరీ అవుతుంది, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో డివైడ్ అవుతుంది నాకు సర్కిల్ అనేది. సో అలా ప్రాపర్టీ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ as సిమెట్రిక్ బౌండరీ అని అంటాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద సెట్ ఆఫ్ parallel lines. Okay, and these are the circle which is plotted with an equal distance. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, g of j c equal to j plus k into c. k అను c అనేది ఇక్కడ మనం అదే చెప్తున్నాం, వేర్ f ఇక్కడ f అనేది ఒక ఆర్బిటరీ లీనియర్ ఫంక్షన్. ఈ ఈక్వేషన్ లో f అనేది ఒక లీనియర్ ఫంక్షన్ అని అనుకుంటే కనుక, x అనేది ఇన్పుట్ వెక్టర్ అనుకుంటే, ki and c are కాన్స్టెంట్స్ అని అనుకుంటే కనుక, so g of ci is a function over I and c that yields a constant such as k plus ic. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ అని అనుకుంటే మీకు g of jc అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రతి ఇటరేషన్ లోనూ నాకు కాన్స్టెంట్ అనేది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో వేరీ అవుతుంది కాబట్టి ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్. సో అప్పుడు నేను దాన్ని ప్లాట్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇలా వేరీ అవుతా ఉంటే కనుక అలాంటి బౌండరీస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఈ కాల్ ఇట్ as సిమెట్రిక్ బౌండరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి ఆర్థోగోనల్ బౌండరీస్. సో 2 బౌండరీ సెట్స్ u అండ్ v. నేను ఇందా నుంచి ఈ మధ్యలో బౌండరీ ఇది ఒక సెట్ v అనే సెట్ u అనే సెట్ అని అంటున్నాను. సో if 2 boundary set u and v are said to be orthogonal if every inequality in v is perpendicular to every inequality in u. సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, సో దిస్ ఇస్ సమ్ y axis, దిస్ ఇస్ సమ్ x axis. ఓకేనా, సో ఈ రెండింటి మధ్య ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేది కనుక పర్పెండిక్యులర్ గా వేరీ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ అండ్ వై రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా నాకు వేరీ అవుతుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ సెట్, ఈ సెట్ ఏం తీసుకున్నా దీస్ 2 lines are perpendicular, ఈ సెట్ ఏం తీసుకున్నా దీస్ 2 lines are perpendicular, దీస్ 2 lines are perpendicular. ఇప్పుడు నాకు రెండు బౌండరీస్ ఉంటే కనుక, రెండు బౌండరీ సెట్స్ ఉంటే కనుక u అండ్ v, సో వాటి మధ్య ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేది ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా వేరీ అవుతూ ఉంటే కనుక అలాంటి బౌండరీస్ ని యూ కాల్ ఇట్ as ఆర్థోగోనల్ బౌండరీస్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో ఇలా ఆర్థోగోనల్ బౌండరీస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కనుక ఆ 2 బౌండరీ సెట్స్ అనేది మనం ఇండిపెండెంట్ గా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ కెన్ టెస్ట్ ద బౌండరీ ఫర్ v, ఐ కెన్ టెస్ట్ ద బౌండరీ ఫర్ u. సో రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఆర్థోగోనల్ గా కనుక మనకి ప్లాట్ అయి ఉంటే కనుక సో వాటి వల్ల అడ్వాంటేజ్ మనం ఏం చెప్తా ఉంటే both these 2 boundaries can be tested independently. Okay na, so that is about orthogonal boundaries. So orthogonal boundaries లో మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఎన్ని బౌండరీస్ ఉంటే అన్ని టెస్ట్ కేసెస్, అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ అని నేను చెప్పొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఒక 2 బౌండరీస్ ఉన్నాయి, ఫైనల్ గా నాకు నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ ఎన్ని చేయొచ్చు అంటే 2 బౌండరీస్ కి ఫర్ సపోజ్ v అనే దానికి నాకు ఒక 6 ఉన్నాయి అండ్ u అనే దానికి నాకు ఒక 4 బౌండరీస్ ఉన్నాయి. అంటే దీనికి 6 అంటున్నాను, దీనికి 4 అంటున్నాను కాబట్టి సో టోటల్ గా దీనికి ఎన్ని టెస్టింగ్స్ చేయాలి అంటే కనుక 10. వర్స్ట్ కేస్ లో 10 సెట్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ అనేది మనం చేస్తాం. ఓకే, ఎందుకని అంటే కనుక ఆర్థోగోనల్ గా ఉన్న బౌండరీస్ ని మనం ఇండిపెండెంట్ గా టెస్ట్ చేస్తాం. v కి నేను ఒక 6 టెస్ట్ రాస్తున్నాను, u కి ఒక 4 టెస్ట్ రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే u మీద నాకు ఒక 4 బౌండరీస్ ఉన్నాయి, v మీద నాకు ఒక 6 బౌండరీస్ ఉన్నాయి. సో రెండు కలిపితే ఐ విల్ గెట్ 10 బౌండరీస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆర్థోగోనల్ బౌండరీస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి క్లోజర్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాం. సో బౌండరీ so the figure will be showing one of the boundary property, boundary closure and consistency and symmetry. సో ఇక్కడ చూడండి,
The shaded areas on the boundary denote that the boundary belongs to the domain in which the shading lines, for example, the boundary lines belong to the domain on the right. సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ లైన్స్ చూడండి, ఇవన్నీ నాకు ఆర్థోగోనల్ గా ఉన్నాయి, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి, ఓకేనా, సిమెట్రిక్ ఉన్నాయి. సో ఈ లైన్స్ ఈ వీటి పక్కన మీకు చిన్నగా షేడెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ దట్ దిస్ బౌండరీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ డొమైన్, ఈ డొమైన్ కి సంబంధించిన బౌండరీ అని చెప్పి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అన్ని షేడెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇండికేటింగ్ దట్ దిస్ బౌండరీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ డొమైన్. ఇక్కడ ఏదైతే డొమైన్ ఉందో దానికి సంబంధించిన బౌండరీ. సో దిస్ బౌండరీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ డొమైన్. Okay, so that is closure consistency. And next one వచ్చేసి convex అని అంటాం. Convex property అని ఎప్పుడు అంటామంటే a geometric figure in any number of dimensions is convex if you can take two arbitrary points on any two different boundaries, join them by a line, and all points on that line lie within the figure. So ఇప్పుడు నాకు ఒక రెండు బౌండరీస్ ఉంటే కాన్వెక్స్ అని ఎప్పుడు అనొచ్చు అంటే ఒక రెండు బౌండరీస్ ఉంటే, ఓకేనా, ఐ విల్ బి టేకింగ్ టూ ఆర్బిటరీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ టూ డిఫరెంట్ బౌండరీస్. ఇది D1 అనే బౌండరీ ఉంది నాకు అండ్ D2 అనే బౌండరీ ఉంది. I'll take two arbitrary points from two different boundaries. I'll join them by a straight line, and if all points on that line lie within this figure, ఇలా గనక ఉంటే I'll call it as a convex property అని చెప్తాం. So that is what we are saying here. ఎన్ని డైమెన్షన్ ఉండొచ్చు, దాని కాన్వెక్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ ఎనీ టూ ఆర్బిటరీ పాయింట్స్, రెండు బౌండరీస్ లోంచి రెండు ఆర్బిటరీ పాయింట్స్ తీసుకొని ఫ్రమ్ టూ డిఫరెంట్ బౌండరీస్ లోంచి టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ కనుక మనం తీసుకొని వాటిని జాయిన్ చేస్తే then the line and all the points on that line lie within the figure. ఆ ఫిగర్ లోనే ఆ పాయింట్స్ అన్ని ఉంటాయి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కన్నా ఇంటీరియర్ గా ఉంటే కనుక then you will say that property as convex property అని అంటాం. Okay, and next one is simply connected. So nice domains are simply connected, that is they are in one piece rather than pieces all over the plane. Interface mix ante mix together and spread or combine. So మొత్తం అన్ని కలిసిపోవటం, పీసెస్ అన్ని కలిసిపోవటం కన్నా లేదా పీసెస్ అన్ని డిఫరెంట్ ఏరియాస్ కింద స్ప్లాట్ అవ్వటం కన్నా అలా కాకుండా అవి ఒక పీస్ లాగా ఉంటాయి, సింగిల్ పీస్ లాగా ఉంటే కనుక then I'll call that property as simply connected. Okay na? So simply connected ante instead of scattering as different pieces all over the space, if all this are connected into a single piece, then you'll call it as a simply connected. Okay, so dani testing చేసేటప్పుడు కూడా you'll just divide them into two different domains. ఇప్పుడు for suppose నాకు 10 to 11 అని ఉంది, నెంబర్స్ బిట్వీన్ వ్యాలిడ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 10 to 11 అని ఉంది. ఓకేనా, సో వ్యాలిడ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 10 to 11 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 10 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయన్ని ఇన్వాలిడ్, 17 కన్నా 10 to some 20 అనుకోండి, 10 to 20 వ్యాలిడ్ అంటే 10 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయన్ని ఇన్వాలిడ్ అను, 20 కన్నా అబోవ్ ఉన్నాయన్ని కూడా ఇన్వాలిడ్ అని అంటాం కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే I'll just take the valid set and test. సో ఇది నాకు ఎందుకు పాసిబుల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ యాజ్ అ సింగిల్ పీస్. 10 to 20 అనేది డిఫరెంట్ కంటిన్యూస్ గా ఉంది, సింగిల్ పీస్ గా ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్ దట్ వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్. అది డిస్కనెక్టెడ్ గా లేదు కాబట్టి కంటిన్యూస్ గా ఉంది కాబట్టి అది వ్యాలిడ్ అని చెప్పాలంటే 10 to 20 మధ్యలో ఒక నెంబర్ తీసుకొని చెక్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వస్తే, ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వస్తే ఐ సే ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూ. 10 కన్నా బిలో ఒక నెంబర్ తీసుకొని 20 కన్నా అబోవ్ ఒక నెంబర్ తీసుకొని టెస్టింగ్ చేస్తే ఐ సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలిడ్ నెంబర్. ఓకేనా, సో అది ఎందుకు పాసిబుల్ అయిందంటే నాకు అది ఒక పీస్ కంటిన్యూస్ గా 10 to 20 అనేది కంటిన్యూస్ పీస్ ఉంది కానీ దాన్ని పీసెస్ కింద డివైడ్ చేయలేం మనం. ఓకే, సో అలా ఉంటే కనుక ఆ ప్రాపర్టీని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సింప్లీ కనెక్టెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నైస్ డొమైన్స్. సో ఒక డొమైన్, ఒక బౌండరీ అనేది మనం నైస్ డొమైన్ అని చెప్పాలి అంటే కనుక దానికి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఐ విల్ సే దట్ దట్ బౌండరీ ఇస్ నైస్ డొమైన్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ ప్రాపర్టీస్? ఇట్ షుడ్ బి లీనియర్ అదర్ దాన్ నాన్ లీనియర్. ఒకవేళ నాన్ లీనియర్ గా ఉంటే కూడా యూ షుడ్ పర్ఫార్మ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు లీనియర్ ప్రాపర్టీ. లీనియర్ కింద మనం తెచ్చుకోవాలి. సో వన్ ఈజ్ లీనియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి కంప్లీట్ బౌండరీ అంటే ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేకుండా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిమెట్రిక్ బౌండరీ అంటే
నాకు ఫంక్షన్ అనేది ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ తో వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. ప్రతి పాయింట్ అనేది, ప్రతి ఫంక్షన్ వాల్యూ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ తో వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. సిమెట్రిక్ బౌండరీ అన్నాం. ఆర్థోగోనల్ అంటే మీరు రెండు బౌండరీస్ తీసుకుంటే ఆ రెండు ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, అప్పుడు నేను ఒక బౌండరీని ఇండిపెండెంట్ గా టెస్ట్ చేయొచ్చు, ఇంకొక బౌండరీని ఇండిపెండెంట్ గా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీ మనం ఆర్థోగోనల్ బౌండరీ అంటాము. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ బిలాంగ్ టు దిస్ డొమైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు డొమైన్ పక్కన ఈ లైన్స్, ఈ చిన్న షేడెడ్ లైన్స్ ప్లాట్ చేశానంటే మీనింగ్ వచ్చేసి I should be able to assure that this domain this domain belongs to this boundary. Okay, సో ఈ రైట్ సైడ్ కి నాకు షేడెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డొమైన్ ఈ బౌండరీకి సంబంధించి, ఈ డొమైన్ ఈ బౌండరీకి సంబంధించి, ఈ డొమైన్ ఈ బౌండరీ, ఈ డొమైన్ ఈ బౌండరీ, ఈ డొమైన్ ఈ బౌండరీ. సో అలా నేను ఎష్యూర్ చేయగలిగి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ దిస్ బౌండరీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ డొమైన్ అని చెప్పగలిగితే కనుక దాన్ని యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ యాస్ క్లోజర్. నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ అంటే ఏమన్నా అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ టూ డిఫరెంట్ బౌండరీస్ and you take any one arbitrary point from two different boundaries and you plot a straight line, ఒక straight line కనుక నేను ప్లాట్ చేస్తే ఆ రెండింటి మధ్యలో నాకు ఆ సెట్ అలైన్మెంట్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా విత్ ఇన్ ద ఫిగర్, విత్ ఇన్ ద డొమైన్ లోనే ఉంటే కనుక, క్లోజ్డ్ గా ఉంటే కనుక, ఇంటీరియర్ గా ఉంటే కనుక దెన్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ కాన్వెక్స్ అని అంటాం. ఓకే, కాన్వెక్స్ అంటే సమ్ క్లోజ్ దీనిలాగా. సింప్లీ కనెక్టెడ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే కనుక నాకు బౌండరీస్ అనేది ఒక సింగిల్ పీస్ కింద ఉంటే, instead of dividing it into different pieces and spreading all over, if they are connected if they are simply connected as a single piece, appudu I'll say it is as simply connected. Okay, these are all the properties which nice domains should possess. So similarly ugly domains and deni andamante ganaka some konni domains they are born ugly and some are uglified by bad specifications. అంటే కస్టమర్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి నాకు బౌండరీ దగ్గర అగ్లీగా వస్తే, బౌండరీ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తే కనుక అది స్పెసిఫికేషన్ గురించి బౌండరీ అగ్లీ అయింది కాబట్టి అది ప్రోగ్రామర్ అనేవాడు మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ మార్చితే సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో అలా కాకుండా మనం స్పెసిఫికేషన్ లో కాకుండా మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర అగ్లీ అయితే కనుక, బౌండరీ కండిషన్ సరిగ్గా స్పెసిఫై చేస్తే కనుక దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ సీరియస్లీ. Okay, so some domains are born ugly and some are uglified by bad specifications. Okay na, so ఒకవేళ నాకు అగ్లీనెస్ అనేది బ్యాడ్ స్పెసిఫికేషన్ గురించి వచ్చుంటే కనుక దాన్ని నేను హార్మ్లెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ద ప్రోగ్రామర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, ద ప్రోగ్రామర్ విల్ మేక్ దట్ అగ్లీ థింగ్ యాజ్ గుడ్. మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసి ఆయన రాసిన కండిషన్స్, అగ్లీ కండిషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో హీ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ గుడ్ కండిషన్. ఓకేనా, సో అగ్లీ డొమైన్స్ అని వేటిని అంటామంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే కనుక, ఈ ఫీచర్స్ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాస్ అగ్లీ డొమైన్స్. దాంట్లో ఏంటి ఫస్ట్ వన్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ambiguities and contradictions. Domain ambiguities are the holes in the input. సో నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు, నేను ఇన్పుట్ చెప్పేటప్పుడు, డేటా చెప్తున్నప్పుడు నేను కంటిన్యూస్ గా చెప్పకుండా సమ్ హోల్స్ కనుక చెప్తే, అంటే హోల్స్ అంటే అక్కడ గ్యాప్స్, నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్పేస్ లో ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్యాప్స్, క్రాక్స్, వాటన్నిటిని మనం హోల్స్ అని అంటున్నాము. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అంబిగ్విటీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఏ అనేది చూడండి, ఏ అనేది నాకు డొమైన్ 4 క్లోజ్ కింద చెప్తున్నాను. అంటే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ బౌండరీ, దిస్ ఇస్ సెకండ్ బౌండరీ, దిస్ ఇస్ థర్డ్ బౌండరీ, దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ బౌండరీ. అది నేను క్లోజ్ గా చెప్తున్నాను. కానీ నేను క్లోజ్ గా చెప్పేటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే మధ్యలో కొంత ఇన్కంప్లీట్నెస్ చెప్పాను. అంటే నేను కంప్లీట్ చేయలేదు, అక్కడ అంబిగ్విటీ ఉంది, హోల్ ఉంది. దీన్ని మనం అంబిగ్విటీ అంటాం. అంటే ఇక్కడ వాట్ టు డూ. సో అలానే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బౌండరీ దగ్గర కూడా దెర్ ఈస్ సమ్ అంబిగ్విటీ, దెర్ ఈస్ సమ్ హోల్. ఓకేనా, అంటే నేను బౌండరీ స్పెసిఫై చేసినప్పుడు, 4 బౌండరీ స్పెసిఫై చేసినప్పుడు నాకు ఇన్నర్ గా ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్యాప్స్ ఆర్ హోల్స్, ఆ ప్రాపర్టీని మనం అగ్లీ డొమైన్ ప్రాపర్టీ అని అంటాం. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ అంబిగ్విటీ ఇంకొక వేలో కూడా చెప్పొచ్చు, మిస్సింగ్ బౌండరీ. ఇక్కడ చూడండి, బి అనేది తీసుకోండి, బి అనేది తీసుకుంటే దీనికి బి కి 3 బౌండరీస్ చెప్తున్నాను నేను. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ బౌండరీ, దిస్ ఇస్ సెకండ్ బౌండరీ, దిస్ ఇస్ థర్డ్ బౌండరీ. వేరాస్ ఫోర్త్ బౌండరీ అనే బౌండరీ కండిషన్ నేను స్పెసిఫై చేయలేదు. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్డ్, అది ఓపెన్ గా ఉంది. సో అంటే ఇక్కడ నాకు బౌండరీ కండిషన్ అనేది మిస్సింగ్ అయింది. అంటే అంబిగ్విటీ అనేది 2 కేసెస్ లో మనం చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం హోల్ స్పెసిఫై చేసినా దాన్ని అంబిగ్విటీ అని అంటాము, లేదా అసలు బౌండరీ మిస్ చేసినా గానీ దాన్ని మనం అంబిగ్విటీ అని అంటాం. ఇలాంటి ప్రాపర్టీ కనుక ఉంటే ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అగ్లీ డొమైన్.
ఓకే. అండ్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే కాంట్రడిక్షన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇది ఫస్ట్ డొమైన్ ఏ కి సంబంధించిన స్పేస్ అనేది అండ్ బి కి సంబంధించిన స్పేస్ అనేది ఈ రెండు కూడా నాకు ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. ఫర్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంటున్నాను, బి ఈజ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అంటున్నాను. కానీ ఇక్కడ మధ్యలో నేను చెప్పిన కండిషన్ ఏదైతే ఉందో, నేను చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ సపోజ్ 0 అనేది తీసుకుంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. అంటే దీంట్లోనే నాకు 0 వచ్చింది, దీంట్లోనే 0 వచ్చింది అని అనుకుంటే ఫర్ సపోజ్, ఓకేనా. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ 0 అనేది దేని కింద వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్. ఓకేనా. సో అలా ఓవర్లాప్ కనుక ఉంటే, కాంట్రడిక్షన్స్ ఓవర్లాప్ థింగ్స్ కనుక ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాస్ కాంట్రడిక్షన్స్. ఓకేనా. సో నాకు 2 కేసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ, అంబిగ్విటీ ఒకటి, కాంట్రడిక్షన్స్ ఒకటి. అంబిగ్విటీలో హోల్స్ ఉండొచ్చు లేదా ఇన్కంప్లీట్ బౌండరీస్ ఉండొచ్చు. ఓకే. అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్ వచ్చేసరికి నాకు ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు, నా డొమైన్ ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు, లేదా డొమైన్ క్లోజ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో డొమైన్ క్లోజ్ అవ్వచ్చు లేదా డొమైన్ ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు. సో ఇలా ఏది ఉన్నా కానీ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ కాంట్రడిక్షన్. సో ఇలాంటి ఏమైనా ఉంటే కనుక వీ షుడ్ ట్రై టు రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్, వన్ ప్రాపర్టీ విచ్ అగ్లీ డొమైన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ నాకు అలాంటి అగ్లీ ప్రాపర్టీస్ కనుకుంటే నేనేం చేయాలంటే ఐ షుడ్ సింప్లిఫై ద టోపాలజీ. టోపాలజీస్ ని నేను సింప్లిఫై చేసుకోవాలంటే ఆ స్ట్రక్చర్ ని నేను సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. The programmers and testers reaction to complex domains is the same. సో ఏం చేస్తారు, కాంప్లెక్స్ డొమైన్స్ కనుక వాళ్ళకుంటే ప్రోగ్రామర్ అయినా టెస్టర్ అవన్నీ ఎవరైనా చేసేది ఏంటంటే దే విల్ సింప్లిఫై దట్ కాంప్లెక్స్ థింగ్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ఈజీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకేనా. సో దేర్ ఆర్ 3 జనరల్ కేసెస్. మనం జనరల్ గా సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 జనరల్ కేసెస్ దట్ అక్కర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాన్కేవిటీస్, హోల్స్ అండ్ డిస్కనెక్టెడ్ పీసెస్. నేను దాన్ని డొమైన్ సింప్లిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు నాకు 3 ఇష్యూస్ రావచ్చు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్కేవిటీస్, హోల్స్, డిస్కనెక్టెడ్ పీసెస్. ఇలాంటివి నేను చూడొచ్చు దాంట్లో. సో వీటిని ఏం చేయాలంటే ఐ షుడ్ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ కాన్కేవిటీస్ ఆర్ హోల్స్ ఆర్ డిస్కనెక్టెడ్ పీసెస్. ఓకేనా. ప్రోగ్రామర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ బగ్స్ అండ్ టెస్టర్స్ మిస్డిజైన్ టెస్ట్ కేసెస్ బై స్మూతింగ్ అవుట్ కాన్కేవిటీస్, ఫిల్లింగ్ ద హోల్స్ అండ్ జాయినింగ్ డిస్కనెక్టెడ్ పీసెస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కాంప్లెక్స్ డొమైన్ సింప్లిఫై చేయడానికి కాన్కేవిటీస్ కనుక ఉంటే దాన్ని స్మూతనింగ్ చేస్తారు, హోల్స్ కనుక ఉంటే కనుక దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, అండ్ డిస్కనెక్టెడ్ పీసెస్ కనుక ఏమైనా ఉంటే కనుక విల్ ట్రై టు జాయిన్ దెమ్. ఓకే. సో see here, see the domain here. సో నాకు ఈ డొమైన్ చూస్తే డొమైన్ బౌండరీస్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 బౌండరీస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ ఇన్ టు అ కాన్వెక్స్ థింగ్. సింప్లిఫై దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేసి ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ ఇన్ టు అ సింగిల్ 4 బౌండరీస్ థింగ్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని ఒక కాన్వెక్స్ కింద తేవడానికని ఇలా ఉన్న డొమైన్ ని దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఈ వేలో మనం తెస్తున్నాం. దాన్ని మేకింగ్ ఇట్ సింప్లిఫికేషన్ అని అంటున్నాం. ఓకే. అంటే కంప్లీట్ గా ఉంటుంది చూడండి బౌండరీ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ గా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ గా. సో ఇన్కంప్లీట్ గా ఉన్న దాన్ని బౌండరీ దాన్ని మనం ఏం చేసామంటే దాన్ని కాన్వెక్స్ కింద తెచ్చాం, అంటే కంప్లీట్ గా మనం దాన్ని బౌండరీ కండిషన్స్ తెచ్చాం. సో దట్ ఈస్ వన్ వే. అండ్ సెకండ్ వే వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ బౌండరీ, ఈ 4 బౌండరీ దాంట్లో మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో సమ్ హోల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ హోల్స్ అన్నిటిని మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఈ హోల్స్ అన్నిటిని ఫిల్ చేయగలిగితే యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్ ద హోల్స్. అప్పుడు నేను అగ్లీ డొమైన్ ని నైస్ డొమైన్ కింద తేవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ పీసెస్, దే ఆర్ స్కాటర్డ్. 2 డిఫరెంట్ పీసెస్ నాకు స్కాటర్ అయి ఉంటే కనుక వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు అ సింగిల్ పీస్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 స్ట్రాటజీస్ ఇన్ సింప్లిఫైయింగ్ ద టోపాలజీ. సో మనం జనరల్ గా టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇలాంటి ఇష్యూస్ కనుక ఫేస్ చేస్తే కనుక నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కాన్కేవిటీస్ వస్తేనేమో దాన్ని సింపుల్ కాన్వెక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. హోల్స్ కనుక ఏమైనా వస్తే వాటిని ఫిల్ చేయడానికి, ఆ కండిషన్స్ అన్ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. డిస్కనెక్టెడ్ పీసెస్ కనుక ఏమైనా ఉంటే ఐ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ ఆల్ దోస్ పీసెస్ ఇంటూ సింగిల్ పీస్. ఇలా చేయటం వల్ల నేను ఆ అగ్లీ డొమైన్ ని ఐ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇంటూ నైస్ డొమైన్, నైస్ కండిషన్స్ కింద కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకొక ఇష్యూ వచ్చేసి రెక్టిఫైయింగ్ బౌండరీ క్లోజర్స్.
So see these lines here. If a domain boundaries are parallel but have closures that go every which way, okay na, left to right to left so on, the natural reaction is to make closures go the same way. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఫోర్సింగ్ క్లోజర్ కన్సిస్టెన్సీ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ డొమైన్ కి దీని బౌండరీ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇటు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చెప్తున్నాం. అంటే లైన్స్ అన్ని ప్యారలల్ గానే ఉన్నాయి, కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ తోని వేరీ అవుతుంది, లైన్స్ అన్ని ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి బౌండరీ కండిషన్స్ అన్ని. కానీ ఈ బౌండరీకి నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నాకు డొమైన్ ఉంది, అండ్ ఈ లైన్ కి నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. అంటే ఈ లైన్స్ కి కొన్ని బౌండరీ కండిషన్స్ లెఫ్ట్ వైపు స్కాటర్ అవుతున్నాయి అండ్ కొన్ని నాకు రైట్ వైపు, సో ఈ మళ్ళీ ఇటువైపు రైట్ వైపు. సో ఇలా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే యూ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఒక సపోజ్ ఇక్కడ కండిషన్ నేను గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటున్నాను, మళ్ళీ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటున్నా, గ్రేటర్ దాన్ సంథింగ్. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీటన్నిటిని ఒకటే ఫ్లో లాగా వచ్చేలాగా, ఒకటే రైట్ సైడ్ కి ఫ్లో అయ్యేలాగా మనం డైరెక్షన్ ని మార్చడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా, ఎలా అయినా కానీ నేను దాన్ని క్లోజ్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఆ ప్రాపర్టీ మనం ఫోర్సింగ్ క్లోజర్ కన్సిస్టెన్సీ అని అంటాం. సో సీ హియర్, ఇక్కడ నాకు ఒక 4 బౌండరీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ బౌండరీలో ఈ మూడిటికి నాకు ఇంటీరియర్ గానే ఫ్లో అవుతుంది క్లోజర్ అనేది, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. కానీ ఈ బౌండరీకి ఒకటి నాకు ఎక్స్టీరియర్, అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 కండిషన్స్ అనేది ఈ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కి డొమైన్ కి సంబంధించింది. కానీ ఈ కండిషన్ అనేది ఈ డొమైన్ కి సంబంధించింది కాదు, ఈ కండిషన్స్ అవుటర్ డొమైన్ కి. సపోజ్ ఇది నేను D1 అనే డొమైన్ అనుకుంటే, ఇది D1 అనే డొమైన్ అని అనుకుంటే, ఇది D2 అనే డొమైన్, దాని పక్కన ఉన్న పాయింట్స్ D2 అనే డొమైన్ అనుకుంటే, ఈ మూడు బౌండరీ కండిషన్స్ కూడా నాకు ఈ D1 అనే డొమైన్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. కానీ ఇటువైపు సైడ్ నాకు ఓపెన్ గా ఉంది, ఎందుకంటే ఈ బౌండరీ కండిషన్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే దాని పక్కన ఉన్న D2 డొమైన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఐ ట్రై టు ఎక్స్క్లూడ్ అయిన దాన్ని ఐ ట్రై టు ఇన్క్లూడ్ దెమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ లైన్స్ అన్ని నాకు ఇంటీరియర్ గా స్కాటర్ అయ్యేలాగా మన కండిషన్ రాసాం, అంటే దాన్ని మనం ఇంక్లూజన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజన్ కన్సిస్టెన్సీ అని అంటాం. యూ కాల్ ఇట్ as ఇంక్లూజన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజన్ కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, ఆ ప్రాపర్టీని యూ సే ఇట్ as రెక్టిఫైయింగ్ బౌండరీ క్లోజర్స్ అని అంటాం. సో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కింద తేవడానికి ఐదర్ యూ విల్ బి ఫోర్సింగ్ కన్సిస్టెంట్ డైరెక్షన్ కింద, ఒకే స్ట్రైట్ లైన్స్ అయితే కనుక ఒకే డైరెక్షన్ కింద తెస్తాము. అదే నాకు క్లోజ్డ్ 4 sides క్లోజ్ బౌండరీస్ అయితే ఐదర్ అన్ని ఇంక్లూజన్ అంటే ఇన్నర్ గా ఇంటీరియర్ కింద తెస్తాం, లేదా ఐదర్ అన్ని ఎక్స్టీరియర్ కింద, సో దట్ అదర్ డొమైన్స్ కి బిలాంగ్ అయ్యేలాగైనా మనం కండిషన్స్ రాస్తాం. సో ఆ స్ట్రాటజీని మన రెక్టిఫైయింగ్ బౌండరీ స్ట్రాటజీ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, మన నైస్ డొమైన్స్ చూసాక వి సా ద అగ్లీ డొమైన్స్. సో అగ్లీ డొమైన్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే వాటికి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, అంబిగ్విటీస్ ఉన్నా, కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నా. అంబిగ్విటీలో అంటే హోల్స్ ఉన్నా కానీ, మిస్సింగ్ బౌండరీస్ ఉన్నా కానీ. కాంట్రడిక్షన్స్ అంటే ఓవర్లాప్ డొమైన్స్ అవనివ్వండి, కాంట్రడిక్టరీ డ్యూయల్ క్లోజర్ అవనండి, ఇవి ఏవి ఉన్నా కానీ యూ విల్ కాల్ ఇట్ as అగ్లీ డొమైన్స్. ఈ అగ్లీ డొమైన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఐ విల్ ట్రై టు సింప్లిఫై ద టోపాలజీ. సో సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఒకవేళ కాన్కేవ్ గా ఉంటే కనుక దాన్ని సింప్లిఫై చేసి కాన్వెక్స్ కింద తెస్తాను. హోల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఐ విల్ ట్రై టు ఫిల్ ఆల్ ద హోల్స్. పీసెస్ కింద ఉంటే కనుక ఐ విల్ ట్రై టు కంబైన్ ద పీసెస్ ఇంటూ సింగిల్ థింగ్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ బౌండరీస్ దగ్గర నాకు ఐ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇంటూ కన్సిస్టెంట్ డైరెక్షన్, లేదా ఐ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ద కండిషన్స్ ఇంటూ ఇంక్లూజన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజన్ కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వేస్ బై విచ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ అగ్లీ డొమైన్స్ ఇంటూ నైస్ డొమైన్స్. ఇలా చేయడం వల్ల నాకు అగ్లీ డొమైన్స్ అనేది నైస్ డొమైన్స్ కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డొమైన్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నైస్ డొమైన్ అంటే ఏంటో చూసాము, అగ్లీ డొమైన్ అంటే ఏంటో చూసాము. సో డొమైన్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీకి వచ్చేసరికి, డొమైన్ టెస్టింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, డొమైన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద బౌండరీస్. ఇప్పుడు డొమైన్స్ ఎప్పుడు కూడా నేను బౌండరీస్ దగ్గరే ఆ రేంజ్ అనేది చెప్తున్నాను కాబట్టి డొమైన్స్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై ద బౌండరీస్. దేర్ఫోర్ డొమైన్ టెస్టింగ్ కాన్సన్ట్రేట్స్ టెస్ట్ పాయింట్స్ ఆన్ ఆర్ నియర్ బౌండరీస్. సో మనం ఎందుకు బౌండరీస్ డొమైన్ టెస్టింగ్ అసలు ఎందుకు వచ్చామంటే, నాకు ఎప్పుడు కూడా బౌండరీస్ దగ్గరే నాకు కండిషన్స్ తప్పు రాసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. నేను ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20 ఇలా ఉన్నదాన్ని నేను బై మిస్టేక్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అనేది పెట్టలేదు, ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ పెట్టలేదు, ఈక్వల్ టు అనే దాన్ని మిస్ చేశాను.
అంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు 11 నుంచి 20 వరకు ఏ పాయింట్స్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ కి మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుటే వస్తుంది. కానీ మీ 10 అనే వాల్యూ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర బౌండరీ కండిషన్ మీరు తప్పు రాశారు కాబట్టి మీకు 10 అనేది ఒక్కటే మీకు ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే మీరు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నువ్వు 11 ఇచ్చినా 12 ఇచ్చినా 13 ఇచ్చినా 14 ఇచ్చినా 19 20 వరకు 19 వరకు ఏ పాయింట్స్ ఇచ్చినా కానీ నీకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. సో 11 to 19 నువ్వు అన్నిసార్లు టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకొని మధ్యలో టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 11 తీసుకున్నానంటే 11 కి కరెక్ట్ గా వచ్చిందంటే అవుట్పుట్ 11 నుంచి 20 వరకు అన్ని పాయింట్స్ కి నాకు కరెక్ట్ గానే వస్తుంది అవుట్పుట్. సో నేను అది ఆ పాయింట్స్ అన్ని నేను విడివిడిగా టెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. కానీ నేను ఎక్కడ చూడాలంటే బౌండరీ దగ్గర చూసుకోవాలి. అంటే నేను 10 ఇచ్చి ఖచ్చితంగా టెస్ట్ చేసుకోవాలి ప్రోగ్రామ్ కి. ఇది 10 to 20 నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలంటున్నాను కాబట్టి 10 ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా. అండ్ బౌండరీ దగ్గర టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు బౌండరీకి ఒక పాయింట్ బిలో బౌండరీకి ఒక పాయింట్ అబౌవ్ కూడా మనం ఎప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ బౌండరీ కండిషన్ కి ఒక పాయింట్ బిలో ఏంటి 9, ఈ బౌండరీ కండిషన్ కి ఒక పాయింట్ అబౌవ్ ఏంటి 11. అంటే నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు 11 ఇవ్వాలి. 11 ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ పాస్, అంటే నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ 11 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. 10 ఇవ్వాలి. 10 ఇచ్చినప్పుడు కూడా నాకు అవుట్పుట్ 10 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే నేను 10 to 20 నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలంటున్నాను కాబట్టి. ఆ 9 కూడా మీరు ఇచ్చి చెక్ చేయాలి. 9 ఇచ్చినప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వకూడదు. అంటే ఇన్వాలిడ్ ఎర్రర్ ఏదో రావాలి, ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏమైనా రావాలి. ఎందుకంటే నేను 10 to 20 నెంబర్స్ అని అంటున్నాను కాబట్టి నేను 9 ఇచ్చి ప్రోగ్రామ్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు మెసేజ్ అనేది ఎర్రర్ మెసేజ్ అని వస్తే కనుక అప్పుడు నేను టెస్ట్ కేస్ పాస్ అని అంటాను. నాకు వచ్చింది ఎర్రర్ మెసేజ్ అయినా కానీ నా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏం రావాలి, 9 ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. అదే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. నాకు అదే వచ్చింది 9 ఇచ్చినప్పుడు. సో ఐ విల్ సే టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్. అలా కాకుండా మీరు 9 ఇచ్చి టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ కనుక మీకు 9 అనే నెంబర్ కూడా ప్రింట్ అయింది అని అనుకోండి, నా ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ ప్రకారం నాకు 10 to 20 ప్రింట్ అవ్వాలి. నేను 9 ఇచ్చినప్పుడు కూడా నాకు 9 అనే నెంబరే ప్రింట్ అయింది అనుకోండి, ఐ విల్ సే ద టెస్ట్ కేస్ ఇస్ ఫెయిల్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ప్రింట్ అవ్వకూడదు, 9 ఇచ్చినప్పుడు ప్రింట్ అవ్వకూడదు, కానీ ప్రింట్ అయింది అంటే నేను బౌండరీ దగ్గర ఏదో కండిషన్ తప్పు రాశాను. బౌండరీ దగ్గర కండిషన్ తప్పు రాయటం గురించనే నాకు 9 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అయింది, యాక్చువల్లీ ప్రింట్ అవ్వకూడదు. సో అది డొమైన్ టెస్టింగ్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా వి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బౌండరీస్, పాయింట్స్ ఆన్ ఆర్ నియర్ ద బౌండరీస్. సో అందుకనే ఈ 10 to 20 అంటే నేను టెస్ట్ కేసెస్ ఏమి ఇస్తాను, 9, 10, 11 ఇస్తాను. దేనికి మినిమం సైడ్, మాక్సిమం సైడ్ ఏమి ఇస్తాము, 19 ఇస్తాను, 20 ఇస్తాను, 21 ఇస్తాను. 19 ఇచ్చినప్పుడు నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి, 20 ఇచ్చినప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి, 21 ఇచ్చినప్పుడు ప్రింట్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ అయితే కనుక మళ్ళీ టెస్ట్ కేసు ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్ రాసినట్టు, బౌండరీ కండిషన్ దగ్గర తప్పు రాసినట్టు. ఓకే, so that is what we are saying here. Boundaries are defined, domains are defined by their boundaries. Domain అనేది ఆ రేంజ్ అనేది ఆ బౌండరీ కండిషన్ బట్టి డిఫరెంట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి డొమైన్ టెస్టింగ్ లో we mainly concentrate on points on or near the boundaries. Okay, pick enough points to test for all recognized kinds of boundary errors. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫంక్షన్ ఎక్స్ అనేది లీనియర్ గా ఉంది, అంటే 2 బౌండరీస్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా 3 పాయింట్స్ ఉండొచ్చు, 4 పాయింట్స్ ఉండొచ్చు, నాకు ఎక్స్, వై, జెడ్, కే ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉండొచ్చు. లీనియర్ ప్లేనర్ గా ఉండొచ్చు, లేదా ఎన్ డైమెన్షనల్ ఉండొచ్చు. సో ఎలా ఉన్నా కానీ మీరు ప్రతిదీ ఒక్కొక్క బౌండరీ కింద కన్సిడర్ చేసి మీ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే కనుక యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు పిక్ ఇనఫ్ పాయింట్స్ ఆన్ ద బౌండరీస్ రికగ్నైజ్ చేసుకొని ఆ బౌండరీస్ దగ్గర ఇనఫ్ పాయింట్స్, దాని దగ్గర ఇనఫ్ పాయింట్స్ పిక్ చేసుకొని మనం టెస్టింగ్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి. సో పిక్ ఇనఫ్ పాయింట్స్ టు టెస్ట్ ఫర్ ద రికగ్నైజ్డ్ కైండ్స్ ఆఫ్ బౌండరీ ఎర్రర్స్. Because every boundary serves at least 2 different domains, test points used to check one domain can also be used to check adjacent domains. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు డొమైన్ ఇలా ప్రతి బౌండరీకి 2 డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది నాకు D1 అనే డొమైన్, ఇది D2 అనే డొమైన్, ఇది నాకు బౌండరీ కండిషన్. ఓకే, సో ప్రతి బౌండరీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు 2 డిఫరెంట్ డొమైన్స్. ఇప్పుడు ఈ బౌండరీ అనేది దీనికి బిలో కింద వస్తే ఇది D2 అనే డొమైన్ సంబంధించింది, దీనికి అబోవ్ కింద వస్తే D1 అనే డొమైన్ కింద సంబంధించింది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు దీని మీద ఒక పాయింట్ పిక్ చేశానంటే, ఒక డొమైన్ పిక్ చేశానంటే ఓకేనా, ఇది దీని పక్కన పాయింట్ పిక్ చేస్తే ఇది ఈ డొమైన్ నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ పాయింట్ పిక్ చేస్తే ఈ డొమైన్ నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ డొమైన్ మీద పాయింట్ నేను క్లిక్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే కనుక
ఇది టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల 2 డిఫరెంట్ డొమైన్స్ కండిషన్స్ నాకు సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే ఇది దీనికి బౌండరీయే, దీనికి బౌండరీ. ఓకేనా? సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. టెస్ట్ 1 యూస్ టు చెక్ వన్ బౌండరీ, వన్ డొమైన్ కెన్ ఆల్సో బి యూస్ టు చెక్ ద అడ్జసెంట్ డొమైన్స్. సపోజ్ ఇక్కడ 10 అనేది బౌండరీ కండిషన్ అనుకుంటే కనుక 10 అనేది నేను టెస్ట్ చేస్తే D2 కి బౌండరీ చెక్ చేసినట్టు ఉంటుంది, D1 కి చెక్ చేసినట్టు ఉంటుంది. 9 అనేది నేను చెక్ చేస్తే D2 కి సంబంధించింది, 11 అనేది నేను చెక్ చేస్తే D1 కి సంబంధించింది. కానీ 10 అనేది నేను టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బోత్ ద డొమైన్స్ బౌండరీ కండిషన్ అదే కాబట్టి ఐ విల్ బి కన్ఫర్మింగ్ ద టెస్టింగ్. సో ఇది డొమైన్ టెస్టింగ్ లో మనం మెయిన్ గా చేయాల్సిన పనమ్మ. ఈవెన్ దో మనకు డొమైన్ టెస్టింగ్ అనేది ఒక స్లో, ప్రతి బౌండరీ దగ్గర పాయింట్ క్లిక్ టెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది స్లో సింపుల్ ప్రాసెస్ అయినా కానీ మన డొమైన్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ మెయిన్ గా ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందంటే దిస్ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ డిఫైనింగ్ ద బౌండరీస్. ఓకేనా? సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఇస్ ఐ షుడ్ క్లాసిఫై అండ్ గో చెక్ ద బౌండరీస్. అంటే ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు pick enough points to test the boundaries. Okay, that is what we are saying here. Domain testing strategy ఇది. సో డొమైన్ టెస్టింగ్ లో నాకు నెక్స్ట్ బగ్స్, డొమైన్ టెస్టింగ్ లో హౌ టు టెస్ట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. అసలు మెయిన్ గా స్ట్రాటజీ ఇది. ఏంటి స్ట్రాటజీ? బౌండరీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కాబట్టి బౌండరీస్ దగ్గర పాయింట్స్ ని పిక్ చేసుకొని మనం టెస్టింగ్ చేయడం అనేది డొమైన్ టెస్టింగ్ లో మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్ట్రాటజీ. ఓకే.